Sri Gurubhyo Namaha. Sri Gurubhyo Namaha. I have given co-host and Miku, so if you want to share anything, you can also share your screen as well. So I have given the co-host. Okay. Actually, 1 minute I have to search. Okay. Yes. So meanwhile, if you have any questions, let me know. KP, Sandeep, Nandini. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. నాకు బ్యాక్ పెయిన్ అండ్ నీ పెయిన్ ఉంది. బట్ సరే అని స్టార్ట్ చేశాను. డిస్క్ బల్జెస్ ఉన్నాయన్నారు. బట్ చేస్తూ ఉంటే నాకేం పెయిన్ లేదు. బట్ మళ్ళీ అదేమన్నా ఎక్కువ అవుతదా అని చెప్పేసి Do it carefully, okay? So slowly, make sure you are improving yourself, okay? ఓకే. So mainly you should take care of certain important things anyway, limitations and all. Just be careful and do it slowly, okay? No hurry. Practice gradually. All these problems you can actually get rid of it slowly by practice. Any other questions? అంతే అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నదంతా అర్థమైంది కదా ఈ సబ్జెక్ట్ మీకు? సో గో త్రూ దట్ సబ్జెక్ట్ వన్స్ అగైన్, ఓకే? Especially children also, to understand the Dinacharya, so the daily routine, whatever healthy routine is very, very important. And circadian biological clock, what we discussed today. So try to understand and get clarity. Okay, Arush, are you okay? Okay, daily healthy routine. That is called Dinacharya. Sana, are you there? Sana. So you got it right, timetable. So anyway, I'll send it to you again, so you can follow that particular timetable for your day-to-day life, wake up time and eating times. Those things you can actually follow a certain timetable, discipline, so that you will become a better healthy person. Okay. Sir, Ushapana evening kuda cheyamani chepparu kada sir? Evening also you can do. If you are finishing lunch at dinner, lunch at 12:30. So around 4:30 or something, you just have a few glasses of water, and then morning is Ushapana. Evening again having Ushapana is morning only. Okay. Yeah. Evening would just cleansing part, drink some water and then try to clean up again. LSP చేసుకుంటే సరిపోతుంది సార్ దాని తర్వాత. LSP, or you can just simply do the Agnishara Kriya, and generally we do the Agnishara 2 times a day, so that keeps you healthy, and your digestive system very active. Digestive fire will be good. Hari Om. Hari Om, thank you. Am I audible to you? Yes, Suresh Garu. So you can go ahead with Vedic Maths now. Yeah. Thank you. Am I audible to you? Yes, Andy. Yes. Actually, this is a PPT prepared for other sessions, but some of the slides are not required for the students. Overall, some important things, whatever available, I will discuss. Sure. So that there will be easy understanding. Strictly speaking, what I feel is, మనం చెప్పే పాయింట్ లో పవర్ ఉంటే పవర్ పాయింట్ అక్కర్లేదు అంటాను నేను. తప్పదు. రైట్. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి దృష్ట్యా ఇప్పుడంతా ఏ టీచర్ స్టూడెంట్ ఏ అంటాడు, స్టూడెంట్ టీచర్ ఏ అంటాడు. ఆ ఏ వేరే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట. సో వేర్ ఇన్ దట్స్ వై ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్.
I am always leaving air-to-air missile. What is air-to-air missile ante? Ancient Indian roots to artificial intelligence roots. Air-to-air. Right. Ancient Indian roots, ROOTS, roots to artificial intelligence roots, ROUTS. So that's what now we are in that era, air-to-air era. So let us start. Sri Guru Bhyo Namaha. Because the problem with online is we don't know who are the participants and what level, what age and all. It seems to be some school children are there meeting in a heterogeneous group, if I'm correct. Okay, let's start. Nothing wrong in it. Let me start my session by praying my parents. Mataram Subbalakshmim Tam Prema Rupam Namamyaham Pitaram Ramachandran Cha Gotlur Yanvaya Sanmanim. My dear participants, Mr. Srinivas has introduced me as a person who is going to discuss about Vedic mathematics. I know little bit Vedic mathematics. Whatever I know, I'll share with you all. Let this session be more interactive rather than one way. I talk and you listen. I told you, these are different things. This is invocation which I did just now for my parents. Vedic mathematics, that word coined by Swamiji, Sri Bharati Tirtha Krishnaji, who is considered as father of Vedic mathematics. He is pontiff of Govardhana Math of Puri. He is called Puri Shankaracharya. After his tenure, now currently Puri Shankaracharya is Swami Nischalananda Saraswati. Before he became pontiff of Puri Shankaracharya Peetham, Govardhana Peetham, his name was Venkataraman. Venkataraman. 1 minute. He did around 8 MAs from Madras University during 1960s. 1860s. Like MA English, MA Geography, MA Mathematics, MA Sanskrit, all gold medalist. Such a great person is called father of Vedic mathematics. His name is His Holiness Bharati Krishna Tirthaji, 1884 to 1960, his period. The book also available in any bookstall. If you ask Vedic mathematics by Swamiji, it is available. So I want to pray pranams to Swamiji in my own way of Anushtup Chandas. Veda Ganita Dhaureyam Govardhanasanatmanam Bharati Krishna Tirthakhyam Pranamami Jagadgurum. So I think we'll be able to identify this photo, my dear students. Anybody? Answer. Unmute and answer. Ramanujan, Swami Vivekananda. Srinivas Ramanujan. Huh? Srinivas. Yes. Srinivas Ramanujan. Exactly. The man who knew infinity. His period is from 1887 to 1920. Okay. This is all not required for you, NEP. I told you, this is
different IKS, just for a purpose of how the current education system and how earlier education system, Gurukula system was there before independence. Once in Telugu Astavadhana, a Purchaka asked Avadhani, please coin a poem with 4 words. Kaleji, 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 Kaleji. ఈ కాలేజీ అనే పదాన్ని 4 సార్లు వాడాలి. ఒక కందపద్యం చెప్పాలి. ప్రస్తుత విద్యా విధానాన్ని వర్ణించాలి. కానీ కాలేజీ అర్థం రాకూడదు. అది కండిషన్. దీని తెలుగులో మనం అష్టావధానం అంటాం. దానికి అవధాని గారు ఇచ్చిన సమాధానం చూడండి. కాలే జీవన గతికి మెకాలే విద్యకి వింత గండిపడే. 2 కాలేజీలు వచ్చేసాయి. ఎక్కడ కాలేజీ అర్థం లేదు. కాలే జీవన గతికి మెకాలేజీ విద్య వింత గండిపడే. మజాకా లేజీ అనక, మజాకా లేజీ అనక, యువక లే జీవితము గెల్చు కాంతింగొనుమా, జీవితము గెల్చు కాంతింగొనుమా. అంటే మెకాలజీ వచ్చిన తర్వాత మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మారిపోయింది అని చెప్తూ ఈ పద్యాన్ని రాశారు అవధాని గారు అవధానంలో. కాలే జీవన గతికి, మనది కొంచెం బీద దేశం, ఆల్రెడీ కడుపు కాలుతున్నాయి. కాలే జీవన గతికి మెకాలేజీ విద్య వింత గండిపడే. ఎందుకు మజాకన, లేజీ అనక, ఓ యువక మీరే యువకులు, లే ఉత్తిష్టత, జాగ్రత్త, ప్రాప్యవరా నిబోధత అన్నట్టుగా యువక లే జీవితము గెలుచు కాంతిన్ గుణమా అని ఇది ఒక అవధానంలో వచ్చినటువంటి దత్తపది. సరే, నెక్స్ట్. హియర్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ వన్ పాయింట్. మ్యాథమెటిక్స్ it's a magic until you understand. Afterwards it's a logic, because there is a phobia in the society about mathematics. ఎందుకంటే ఇప్పుడైతే పర్లేదు, కానీ మేము చదువుకునేటప్పుడు లెక్కలు అనేవారు. లెక్కల మాస్టర్ ఇంటికి ట్యూషన్కి వెళ్ళే వాళ్ళందరూ. తెలుగు, ఇంగ్లీషు, హిందీ వాళ్ళందరికీ ఏముండేది కాదు. వాళ్ళందరూ ఓన్లీ బడి పంతులు మాత్రమే. ఓన్లీ గణితం పంతులు మాత్రం రాబడి పంతులు. అంటే గణితం అంటే అంత భయం, వెళ్ళాలి, నేర్చుకోవాలి, చెప్పించుకోవాలి అని. అది అలాగే కంటిన్యూ అవుతున్నది. కానీ దానిని మన ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతీయులు, ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు మ్యాథమెటిక్స్లో నంబర్ 1, నో డౌట్. ఇండియా ఈజ్ ద ఫస్ట్ రేస్, ఓన్లీ ఫస్ట్ రేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ in the domain of mathematics, in particular in South India. So we are proud. That's why it is magic until you understand. Afterwards it is only logic. Not to watch this presentation with prejudice, my dear students. Not to be inferior about our own culture and language. Not to forget that Vedic maths is nothing but ancient Indian mathematics. If you Vedic mathematics అంటే ఏదో వేదాలు శాస్త్రాలను కాదు, ప్రాచీన భారతీయ గణిత శాస్త్రము అని చెప్పుకోవచ్చు కూడా. ఇంగ్లీష్లో ఎయిమ్ అంటాం, ఏన్షియంట్ ఇండియన్ మ్యాథమెటిక్స్. సో నాట్ టు బికమ్ ప్యానిక్ విత్ ద అడ్వెంట్ ఆఫ్ న్యూ సిస్టమ్. ప్లీజ్ స్క్రిబుల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ సెల్ఫ్ whenever a numerical arises. Be ready with paper and pen, my dear students. Feel relaxed with intermittent self-explained situational cartoons. Okay. So what is Veda? With అనే ధాతువు నుండి వేద అనే పదం వచ్చిందండి. విద్ అనే ధాతువు నుండి వేద అనేటువంటి పదం వచ్చింది. విద్ అంటే ఏమిటంటే తెలుసుకోవడం, టు నో, సోర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, జ్ఞానము.
జ్ఞాన భండాగారము. సో విద్ అనే ధాతువు నుండి వేదము అనే పదం వచ్చింది. విద్ అంటే తెలుసుకోవడము అని అర్థం. ఓకే, ఇవన్నీ అక్కర్లేదు మీకు. అందరికి తెలుసు, సున్నా కనిపెట్టింది మన భారతీయులు, ఆర్యభట్ట. తర్వాత బ్రహ్మగుప్త దాన్ని వాడాడు. సో సున్నా యొక్క ప్రాముఖ్యతను చక్కటి కందపద్యంలో సున్నా సారీ సున్నయున్ పెంచిన సున్నయ తత్కృతి ధనంబు సున్నయ వచ్చు సున్నయు లెక్కయున్ పెంచిన సున్నయతానమరి ఉండు సుస్థిర రీతిన్. సున్నయున్ పెంచిన సున్నయ, సున్నా కూడితే సున్నా వస్తుంది. 0 + 0 = 0 ఓన్లీ. తత్కృతి, కృతి అంటే స్క్వేర్ ఇంగ్లీష్లో, వర్గము తెలుగులో. తత్కృతి దాని యొక్క వర్గము. ఘనంబు క్యూబ్. సున్నయ వచ్చున్ 0² = 0, 0³ = 0. సున్నయు లెక్కయున్ పెంచిన సున్నయత నమరియుండు సుస్థిర రీతిన్. సున్నాతో సున్నా మల్టిప్లై చేస్తే నీకు సుస్థిరంగా సున్నా ఉంటుంది చెప్పి సిగ్నిఫికెన్స్ 0 అని చక్కగా తెలుగు కందపద్యంలో పావులూరి మల్లన మహానుభావులు తెలిపారు దీన్ని. ఒకసారి మీరు యూ కెన్ సీ 1 minute, I will come, just go through it, listen. I think you have seen the cartoon. I had a water and come. Okay, now ఇదంతా కూడా వేరే డిఫరెంట్ టాపిక్ అనుకోండి. తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడున్నా. Students, some interesting numbers. You take paper and pen, you multiply 27,994,681 into 441. Multiply it either using calculator, doesn't matter, but write the product of it on your paper. Tell me what is the answer. You can put in chart also. 27,994,681 into 441. I'll tell the significance of this number. Very interesting. What is the answer, please? Who will tell first? 1, 2, 3, 4, 5, Product 6, of these two numbers. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palindrome. Very good. Yes. Yes, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. If you see this number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. What is this number called? Such numbers are called palindromes. పదభ్రమకము, వికట కవి అంటాం తెలుగులో మనం. మలయాళం, కిటికీ, టమోటా ఇలాంటిని palindromes అంటారు ఇంగ్లీష్లో. Very interestingly, such a number will arrive when you multiply 27,994,681 into 441. What is the specialty of this number? And this number also will see it very interestingly. 27,994,681 is nothing but 5291 whole square. 5291 whole square. And 441 is nothing but 21 square. Okay. So therefore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 is nothing but 1,11,111 square. Very interestingly here that multiplicand
and the other number product. All the three are squares of different numbers. That is first salient feature of this number. This is product of square of two numbers. Symmetry, number is having symmetry. Palindrome, symmetry ante you know from left right, but there is one joke here. You can, for a while you can go through the cartoon. If you understand, enjoy it. కుడి ఎడమైతే పొరపాటు లేదో అన్నాడు కవి. కానీ అది అన్నిసార్లు వర్తించదు అని చెప్పడానికి యాడ్. అరబిక్ కంట్రీస్ లో ఈ యాడ్ వేశారట. మన కంట్రీలో వేశారు ఫస్ట్. మ్యాన్ ఈజ్ వెరీ టైర్డ్, మ్యాన్ డ్రింకింగ్ ఎ కోలా, మ్యాన్ ఈజ్ ఫుల్లీ రిఫ్రెష్డ్. ఇది మన ఇండియాలో బాగా సక్సెస్ అయింది ఈ యాడ్. ఇదే తీసుకెళ్లి ఫారెన్ లో అక్కడ అరబ్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళు రైట్ టు లెఫ్ట్ చదువుతారు కదా, వాళ్ళు చదివారంట రైట్ టు లెఫ్ట్. మ్యాన్ ఈజ్ ఫుల్లీ రిఫ్రెష్డ్, మ్యాన్ డ్రింక్స్ కోకా కోలా, మ్యాన్ ఈజ్ వెరీ టైర్డ్. సో అటర్ ప్లాఫ్ దట్ యాడ్ వల్ల మొత్తం సేల్స్ పడిపోయాయంట అక్కడ. సో అందుకోసం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, కుడి ఎడమ మీద పొరపాటు లేదు అని సరదాగా. ఓకే, దీన్ని నెక్లెస్ నెంబర్ అంటారు. ఈ 1 2 3 4 5 6 4 4 3 2 అన్ని నెక్లెస్ నంబర్, మణిహార సంఖ్య. తెలుగులో మణిహార సంఖ్య. చూడండి ఎంత బాగుంది, మణి ఇట్లా ఇలాగా ఉంది. నెక్లెస్ నంబర్ అంటారు. 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. దీన్ని మణిహార సంఖ్య అంటాం, నెక్లెస్ నంబర్ ఇంగ్లీష్ లో. ఓకే, భాస్కరాచార్య, సిద్ధాంత శిరోమణి, లీలావతి, అర్థమెటిక్, ఆల్జిబ్రా, ప్లానటరీ మోషన్, ఆస్ట్రానమీ. వాట్ ఈస్ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్? వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ సూత్రాస్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై సూత్ర? సూత్రము, మనం తెలుగు వాళ్ళకి బాగా పరిచయమైన పదము సూత్రము. అంటే మంగళ సూత్రము. సూత్రము అంటే థ్రెడ్ అర్థం, అంటే పవిత్రమైన దారం అర్థం. మంగళసూత్రం అంటే దారం ఏం చేస్తుంది? అందులో నువ్వు పూసలు గుచ్చితే, పువ్వు గుచ్చినా, ఇట్ విల్ హోల్డ్ ద టోటల్. ఈ పక్క నుండి అవ కనెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో సూత్ర మీన్స్ థ్రెడ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సినానిమ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ ఫార్ములే. వాట్ డు యు మీన్ బై ఉపసూత్ర? ఉపసూత్రాలు అంటాం. ఇంగ్లీష్ లో కరాలరీ అంటాం, కరాలరీ. కమాన్, నౌ యూ ట్రై టు కాన్సన్ట్రేట్. ఐ ఆమ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద essence of Vedic mathematics. Total comprehension of Vedic mathematics sutras are simple. 16 main sutras are there, 13 upasutras are there. 16 plus 13 how much? 16 plus 13 how much? 39. 29. If you know 29 sutras, total Vedic mathematics, you are master. Vedic master means what? మన కన్వెన్షనల్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఆల్జిబ్రా, ట్రిగనామెట్రీ, క్యాలిక్యులస్, వాట్ ఎవర్ యూ టేక్, మెన్సురేషన్, everything is covered in that one. 39 sutras, if you know it. That's the beauty of Vedic maths. Indirectly it is there. Let us see how. So what does a sutra or upasutra convey? One line formulae written in Sanskritam which are easy to remember. How many sutras are available in Vedic maths? There are 16 sutras and 13 upasutras. 16 plus 13, 29. 16 ప్రధాన సూత్రాలు, 13 ఉపసూత్రాలు, అంటే కరాలరీ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ 16 ఫార్ములే, మెయిన్ ఫార్ములే, 13 కరాలరీ. So let us see all that. What are the advantages of using Vedic mathematics? Vedic maths enables faster calculations as compared to conventional mathematics. అది ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడే మనం ప్రూవ్ చేద్దాం. Vedic maths enables faster calculations as compared to conventional mathematics. ఎలాగా? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యు ఆల్ ఆఫ్ యు నో వర్గము, స్క్వేర్ అంటే తెలుసు కదండి. వాట్ ఈస్ 5 స్క్వేర్? 25. వాట్ ఈస్ 5 స్క్వేర్? 25. 25, sir. Very good. Very good. Very good. What is 45 square? Anybody knows? 45 square. Without using calculator, 1 second lo cheppal answer. 250. Simple. Don't worry.
1625. 45. 5 square how much? 150. కాదు 2025 2025. Yeah. 5 square how much? 25. 5 square how much? 1625. 5 5 square. square how much? 25. 25. 5 కు ముందు ఏ నెంబర్ ఉంది? 4 ఉంది. ఏకాదికేన పూర్వేణ 4 into next number 5. 4 5 is 20. So 25. That is 2025 is the square of 45. Let us see. It is faster. I will show you later. Next, it increases mental alertness and sharpens the mind. ఎప్పుడు కూడా నిన్ను యొక్క మెదడును చాలా చురుకుగా ఉంచుతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు మెదడుతో వాడతావు కాబట్టి క్యాలిక్యులేటర్ మీద డిపెండ్ కావు. నాట్ రిక్వైర్డ్ క్యాలిక్యులేటర్. సో యూ విల్ బి హెల్దీ. నెక్స్ట్, the techniques are simple and straightforward. Let us see. Fourth one, Vedic maths increases concentration and self-confidence. ఎప్పుడైతే నువ్వు సొంతంగా చెప్పగలవో నీకు ఒక ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందుతుంది అనమాట. యూ గెట్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజెస్, కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. వేదిక్ మ్యాథ్స్ రిమూవ్స్ ద ఫియర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఇది నేర్చుకుంటే నీకు ఏ మ్యాథమెటిక్స్ భయమే ఉండదు. వేర్ యూ ఎంజాయ్ ఇట్. వేదిక్ మ్యాథ్స్ రెడ్యూసెస్ ఫింగర్ కౌంటింగ్ అండ్ డిపెండెన్స్ ఆన్ క్యాలిక్యులేటర్. చేతులతో లెంచుకునే అవసరం లేదు. మెంటల్ గా మెదడులో ఆన్సర్ చెప్పవచ్చు. అండ్ క్యాలిక్యులేటర్ అవసరమే లేదు. వేదిక్ మ్యాథ్స్ ప్రొవైడ్స్ మెథడ్స్ ఫర్ క్రాస్ చెకింగ్. తమాషా ఏంటంటే మామూలుగా మనం ఏదైనా మల్టిప్లై చేస్తామంటే క్రాస్ చెక్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు. కానీ దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట. నేను చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ కాదు చెక్ చేసుకోవచ్చు నువ్వే. దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్. దెర్ ఇస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ క్రాస్ చెకింగ్ ద ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ చెక్ చేసుకోవచ్చు నువ్వే. ఆ క్రాస్ చెక్ లో నీకు తేలిందనుకో, ఓకే నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే. ఒకవేళ తప్పు వచ్చిందనుకో, ఎక్కడో పొరపాటు చేసావు, కొంచెం జాగ్రత్త పడతావు. ఈ సౌలభ్యము మనకు మామూలు వేదిక్ కన్వెన్షనల్ మ్యాథ్స్ లో సాధారణ గణితంలో ఉండదు అనమాట. కొన్ని చోట్ల ఉంటుంది, అన్ని చోట్ల ఉండదు. ఇక్కడ ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ వేదిక్ మ్యాథ్స్? ఈ ప్రస్తుతమైన ప్రపంచంలో, పోటీ ప్రపంచంలో వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది? యూజ్ ఆఫ్ వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఇన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఆఫ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్. యూజ్ ఆఫ్ వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సచ్ యాజ్ క్యాట్. క్యాట్ అంటే ఎంబీఏ రాస్తారన్నమాట, ఐఏఎం చేయడానికి. మ్యాట్, బ్యాంకింగ్, రైల్వే, యూపీఎస్సి, ఎస్ఎస్సి, ఇంజనీరింగ్. సో ఫస్ట్ మ్యాజిక్స్ వర్డ్ చాలా చెప్తాను, లాస్ట్లో చెప్తాను. నేను ఇది చాలా చెప్తాను. అన్నీ ఓకే. ఫిజిక్స్లో, కెమిస్ట్రీలో వేదిక్ మ్యాథ్స్ మీకు అంత డెప్త్ అక్కర్లేదు. డిఎస్పి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, క్రిప్టోగ్రఫీ, వేరే వాళ్ళ కోసం చేసినది చెప్పాను కదా. ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో, సివిల్ ఇంజనీరింగ్లో, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో, కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్లో, ఏరోస్పేస్లో ఎక్కడ వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఉపయోగపడుతుంది. ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఆపరేషన్ మేనేజ్మెంట్, మార్కెటింగ్ మేనేజ్మెంట్, డెసిషన్ మేకింగ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 16 సూత్రాస్, 16 సూత్రాలు ఉన్నాయి. 1 by 1. ఫస్ట్ వన్, ఏకాధికేన పూర్వేణ. ఏక అధికేన పూర్వేణ. ఏక అంటే ఎంత? ఏక మీన్స్ హౌ మచ్? 1. అధిక మీన్స్? అధిక మీన్స్ వాట్? 1 more. More. More or రిలయన్స్? More, sir. మోర్. పూర్వేణ. పూర్వం అంటే పూర్వం అంటే అంతకుముందు ముందు నంబర్, ప్రిసీడింగ్ నంబర్. అంటే దానికంటే ముందున్న నంబర్కు ఒకటి ఎక్కువ చేయని ఆయన అర్థం. లెట్స్ సీ ఇట్. ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ అంటే బై 1 more than the previous one. By 1 more than the previous one. That is the meaning of ఏకాధికేన పూర్వేణ. నెక్స్ట్, నిఖిలం నవతః చరమం దశతః. నిఖిలం నవతః చరమం దశతః. All from 9, last from 10. That is meaning. All from 9 and last from 10. Then I'll take examples and explain you. Third one, ఊర్ధ్వ తిర్యగ్భ్యాం. ఊర్ధ్వ అంటే పైకి, తిర్యక్ అంటే అడ్డం, క్రాస్. ఊర్ధ్వ తిర్యగ్భ్యాం అంటే వర్టికలీ అండ్ క్రాస్ వైజ్ అర్థం. వర్టికలీ అండ్ క్రాస్ వైజ్. ఊర్ధ్వ తిర్యగ్భ్యాం, vertically and crosswise. Just I am only introducing the formulae. Applications I will tell later.
Fourth one, paravartya yojayet. Transpose and apply. Fifth one, shunyam samya samuchaye. When the samuchaya is the same, samuchaya is 0, it should be equal to 0. Shunyam anyat. If one is in the ratio, the other is 1 is 0. Sankalana vyavakalnabhyam. Sankalam ante addition. Vyavakalam ante సబ్ట్రాక్షన్. సంకలన వ్యవకలనాభ్యాం. సంస్కృతంలో ఓ తమాష ఏంటంటే మన తెలుగులో ఏకవచనము బహువచనం అంటాం కదా, ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? సింగులర్ నంబర్, ప్లూరల్ నంబర్ అంటాం. సంస్కృతంలో అలా కాదు. ఏకవచనము, ద్వివచనము, బహువచనము, 3 వచనాలు ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సాంస్క్రిట్ గ్రామర్. ఏకవచనము, ద్వివచనము, బహువచనము, ఈ 3 ఉంటాయి సంస్కృతంలో. ఏ భాషలో ఉండవు. అది తెలుగులో కూడా మనకు 2 వచనాలే, ఏకవచనము, బహువచనము. పుస్తకము, సపోజ్ ఉదాహరణకు ఇది పెన్, పేన, కలము. మోర్ దాన్ 1 పెన్స్, కలములు అంటాం. ఇంగ్లీష్లో పెన్స్ అంటే, తెలుగులో కలములు, బహువచనం. బట్ సంస్కృతం అలా కాదు. పెన్, 2 pens, many pens. So that's all. That is a Sanskrit grammar. You will understand when you come to a certain level. So you please accept that the very beauty of Sanskrit is it has got 3 numbers: singular number, dual number, and plural number. తెలుగులో చెప్పండి, ఏకవచనము, ద్వివచనము, బహువచనము. ఇప్పుడు రాముడు, 2 రాములు, బహురాములు. పుస్తకము, 2 పుస్తకములు, బహు పుస్తకములు. మోర్ దాన్ 2 is called plural number. That is a Sanskrit grammar. అందుకే whenever it is there, భ్యాం, భ్యాం వస్తే ద్వివచనము. లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం మనకు వస్తుంది సంకల్పంలో. వేరెవర్ భ్యాం అంటే ఇద్దరు కలిపి. నమ శివాభ్యాం. శివాభ్యాం అంటే శివ, శివాని, శివ పార్వతులు ఇద్దరిని ఆది దంపతులు కొలిసినప్పుడు శివాభ్యాం. సీతారామచంద్రాభ్యాం, అమ్మవారు ఇద్దరిని చెప్పి భ్యాం అంటే ఇద్దరు అర్థం. సంకలన వ్యవకలనాభ్యాం అంటే సంకలనం అంటే కూడిక, వ్యవకలనం అంటే తీసివేత, బై అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. నెక్స్ట్ పూరణ అపూరణాభ్యాం, చలన కలనాభ్యాం. క్యాలిక్యులస్ అంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో. అంటే డిఫరెన్షియేషన్, ఇంటిగ్రేషన్ కూడా చేయొచ్చు. చలన కలనాభ్యాం. యావదూనం బై డెఫిషియన్సీ, వెష్టి సమిష్టి, శేషాంకేన చరమేణ, సోపాంత్య ద్వయమంత్యం, సోపాంత్య ద్వయమంత్యం, ద అల్టిమేట్ అండ్ పెనల్టిమేట్. ఏక న్యూనేన పూర్వేణ, బై 1 less than the previous one. గుణిత సముచ్చయ, గుణక సముచ్చయ. These are the 16 formulae. Now you see this cartoon for a while. Understand what joke it gives. Did you understand? Any one of you? సెల్ షాప్ వాడు ఈ సెల్లింగ్ మొబైల్ ఫర్ 800 రూపీస్. సో పక్క షాప్ ఓపెన్ చేశాడు. మొబైల్ ఫర్ 300 రూపీస్ ఉంది, రండి రండి అన్నాడు. అందరూ వాడికి వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు వాడు ఏం చేశాడు? 800 రూపీస్ వాడు తెలివిగా, వీ రిపేర్ 300 రూపీస్ ఫోన్స్. అంటే 300 రూపీస్ ఫోన్స్ ఎక్కువగా రిపేర్ వస్తుంది, మేము రిపేర్ చేస్తాము ఫ్రీగా, తక్కువ డబ్బు కంటే అందరికీ వస్తున్నారు అనమాట. ఇది సమాజం. ఓకే, నెక్స్ట్ మధ్య మధ్యలో కార్టూన్స్ ఉంటాయి. సో యూ కెన్ ఫీల్ రిలాక్స్డ్. ద 13 ఉపసూత్రాస్, 13 కరాలరీస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. ఏమి ఉన్నాయి? ఆనురూపేణ, ప్రపోర్షనేట్లీ, శిష్యతే శేష సంగ్రహ, రిమైండర్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, ఆద్యం ఆద్యేన, అంత్యం అంత్యేన, బై ద ఫస్ట్, లాస్ట్ బై లాస్ట్ అని మీనింగ్. కేవలై సప్తకం గుణ్యాత్, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇది. కేవలై సప్తకం గుణ్యాత్. ఫార్ 7 మల్టిప్లికెంట్ ఈస్ 143. వేష్టనం, ఆస్కులేషన్. యావదూనం తావదూనీకృత్య వర్గం చ యోజయేత్, యావదూనం తావదూనీకృత్య వర్గం చ యోజయేత్. అంత్యయోః దశకేపి, అంత్యయోరేవ, ఓన్లీ ద లాస్ట్ టర్మ్స్. సముచ్చయ గుణితః, గుణిత సముచ్చయః. లోపల స్థాపనాభ్యాం,
by elimination, alternate elimination or retention. Vilokanam, inspection, observation. Gunita samuchaya, samuchaya gunitaha. The product of the sum of the coefficients in the factors is equal to sum of the coefficients in the product. Okay, before we enter into the applications, for a while, you see this cartoon. 1 minute only. Okay, I think it's self-explained cartoon. Next is which sutra for a given application. For application, ఏ సూత్రం వాడాలి? 16 + 13 29 ఉన్నాయి మనకు. ఉదాహరణకు ఫర్ స్క్వేరింగ్ అండ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ డెసిమల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎ నంబర్ అండ్ కన్వర్షన్ ఏకాదికేన పూర్వేణ. ఫర్ సబ్ట్రాక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ నిఖిలం నవతః చరమం దస్తః. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మల్టిప్లికేషన్ ఊర్ధ్వ తిర్యగ్భ్యాం. Next, for linear equations, quadratic equations, rational expressions, shunyam, samya, samuchaye. For simultaneous linear equations, anurupena, shunyam anyat. And in why I'm telling this means, if you know 16 + 13, total mathematics, MSc వరకు maths లో మీరు ఏం చేస్తారు అవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇట్లా వస్తాయి. For solving quadratic and cubic equations, పూరణ అపూరణాభ్యాం. For addition, yavadunam. For multiplication, vesti samishtihi. For converting a fraction into decimal, seshankena charamena. For multiplication by 12 and divisibility by 4, sopantya dvayamantyam. For multiplication and conversion of special fractions into decimals, eka nyunena purvena. For division, sishyate seshasangnaha. For factorization of quadratic equation, area of rectangle. If you want to find area of rectangle, adyam adyena, antyam antyena. For square and cube, yavadunam tavaduni krutya. For multiplication, antyoh daskepi. For rational expression, antyoreva. For divisibility, veshtanam. For factorization, don't worry, I'm just only browsing through for your level. I'll explain afterwards. I'm just only introducing. డోంట్ గెట్ ప్యానిక్. అరే టూ మచ్ ఫాస్ట్గా అయిపోతున్నారే, మాకేం అర్థం కాలేదు, అక్కర్లేదు, చక్కగా నేను తెలుసుకుందాము. బట్ ఒకసారి నేను గుర్తు చేస్తున్నా, సినిమాల్లో పేర్లు పడుతుంటాయి కదా, ఫస్ట్లో పేర్లు పడతాయి, ఫస్ట్లో హీరో హీరోయిన్ అని. అప్పుడు త్వరగా వెళ్ళిపోతుంటుంది అది. అరే చదవలేకపోయా బాధ అక్కర్లా, సినిమా అంతా చూసి తెలిసిపోతుంది అనమాట ఏంది అనేది. సముచ్చయ గుణితః. ఫర్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఇన్ 3 వేరియబుల్స్, లోపన స్థాపనాభ్యాం. Square root, vargamoolah. Cube root, ghanamoolah. For squaring, quadratic equation, chalana kalnabhyam. For multiplication, anurupena. Digit sum. For checking the basic 4 operations, bijank. Okay. Now, once again, basics చెప్తున్నాను చూడండి. It is written in Devanagari lipi also. Ekadikena purvena, by one more than the one before. Nikhilam navataha charamam dasaha. All from 9, last from 10. Urdhva tiryagbyam, vertically and crosswise. Paravartya yojayet, transpose and apply. Sunyam samya samuchaye. If samuchaya is the same, it is 0. Anurupye sunyam anyat. If one is in ratio, the other is 0. Sankalna vyavakalnabhyam, by addition, subtraction. Purana apuranabhyam, by the completion or non-completion. Chalana kalnabhyam, differential calculus. Yavadunam, by deficiency. Vesti samishtihi, specific and general. Seshankena charamena, the remainders by the last digit. Sopantya dvayamantyam, the ultimate and twice the penultimate. Eka nyunena purvena, adi ekadikena purvena first lo, idi eka nyunena purvena, by one less than the one before. Gunita samuchayaha, product of the sum. Gunaka samuchayaha, all the multipliers.
Now I'm going to demonstrate first formula. Ekadikena purvena. Be ready with paper and pen, all of you, my dear students. By one more than the previous one. For example, the sutra is used to find squaring of a number ending with 5. 5తో అంతం ఒక్కట్ల స్థానంలో 5 ఉండాలి. 5 must be there in the units place. That is a condition. For that only we use this formula. Ekadikena purvena. Let us see example. కన్వెన్షనల్ మెథడ్ ఎలా చేస్తాం మామూలుగా చూడండి అందరూ. 65 స్క్వేర్ కావాలి మీకు. ఎట్లా రాసుకుంటాం మనం? 65 and 65 రాసుకుంటాం. ఈ 5 తోటి we multiply 65 and write down here. ఈ 6 తోటి 65 మల్టిప్లై చేస్తాము, వేసుకుంటాము, 2 కూడతాం. ఇంత పెద్దగా చేస్తాం మనం. 65. We multiply this 65 with this 5 first, and we multiply this 65 with this 6 and add both. First 5 5 are 25. 5 6 are 30 plus 2 32. Next 6 to 6 5 are 30 0. 6 6 are 36. 36 plus 0 36 plus 3 390. Now we have to add 5 2 3 9 4 2 5. సారీ కరెక్ట్. 4 2 2 ఎలా చేస్తున్నారు? 25 9 plus 3 12 plus 9 plus 4. కానీ వచ్చేసిన ఆన్సర్ మనకు ఏమి లేదు, మాయ లేదు, మంత్రం లేదు. 65 స్క్వేర్. అదే ఒక లైన్ ఆన్సర్ 4225. ఎలా వచ్చింది ఇది? ఐ టోల్డ్ యు నో 5 స్క్వేర్ రైట్ డౌన్ 25 ఫస్ట్. Carefully. 5 స్క్వేర్ 25. ఏకాది పూర్వేణ. దీనికి 5 కు పూర్వ సంఖ్య ముందు సంఖ్య ఎంత ఉంది? 6 ఉంది. ఏకాదికేనా ఒకటి అధికం చేయండి. 16. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత అండి? నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎంత? 6 తర్వాత వచ్చే నెంబరు 6 తర్వాత నెంబర్ ఎంత వస్తుంది? 7. దట్స్ ఆల్. 6 into next number 7 42. ఇక చూపిస్తుంది చూడు. ఇక్కడ మనం నేర్చుకున్న పద్ధతి ఇది. ఎంత కష్టం ఉంది చూడండి, ఎన్ని స్టెప్స్ వస్తాయి. ఒక స్టెప్ లో వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. నిఖిలం నవతః చరమం దస్తః. దీనికి పోయే ముందు ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. బి రెడీ. నౌ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. చూద్దాం ఎవరు ఫస్ట్ చెప్తారో. 75 స్క్వేర్ హౌ మచ్? 75 స్క్వేర్ హౌ మచ్? ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకు. 75 స్క్వేర్ 5625. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ 85 స్క్వేర్. 85 స్క్వేర్ 89 స్క్వేర్. 85 స్క్వేర్ 85 స్క్వేర్ హౌ మచ్? 7225 అనాలి. 7225 అని కూడా తెలిసిపోతుంది వాళ్ళకి, అవతల వాళ్ళకి. 95 స్క్వేర్ హౌ మచ్? 95 స్క్వేర్ చెప్పాలి. వెరీ గుడ్. 9025. వాట్ ఈస్ 35 స్క్వేర్? 35 స్క్వేర్ 1225. హౌ మచ్? 35 స్క్వేర్ చెప్పండి. 35 స్క్వేర్ 1200. డోంట్ యూజ్. వెరీ గుడ్. 1225. నెక్స్ట్ 25 స్క్వేర్. 25 స్క్వేర్ 625. కరెక్ట్. 15 స్క్వేర్ 15 స్క్వేర్ 225. వెరీ గుడ్. 225. నెక్స్ట్ 105 స్క్వేర్
105 square. 11,025. 11,000. 11,025. 11,025. See, 5 square 25. 10 is there. 10 into Ekadikena Purvena. 10 into next number 11. 10 into 11, how much? 110. So 110, 25 means 1,000. 25. 11025. That is 1,125. 11,000. 11025. 11,025. 11,025. So like that, we can say anything. Next, Nikhilam Navataha Charamam Dastaha. It is very interesting to multiply any big number by 9. Very simple. Within 1 second, we will do it. Let us see. Nikhilam Navataha Charamam Dastaha. All from 9, last from 10. That is all from 9, last from 10. Meaning of the Nikhilam Navataha Charamam Dasataha. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే, తెలుగులో చెప్పాలంటే అన్ని 9లో తీసేయాలి, చివరిది మాత్రము 10లో తీసేయాలి. ఆల్ ఫ్రమ్ 9 అండ్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ 10. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, తీసివేత. బి రెడీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ టు సబ్ట్రాక్ట్ ఎ నంబర్. Subtract, write down. Subtract 895 from 1,000. Subtract 895 from 1,000. How much answer? 105. 1. What is the answer? 290. Get Japali. 95. Yes. 105. Huh? 294. 895 from 1,000. 105. 105. Yes, 105. 89. ఎట్లా చేయాలంటే దీన్ని చెప్తాను, సింపుల్. ఆల్ ఫ్రమ్ 9, లాస్ట్ ఫ్రమ్ 10. 895 ఇచ్చారు కదండి. సబ్ట్రాక్ట్ 8 ఫ్రమ్ 9. 9 minus 8 how much అండి? 1. 9 minus 8 how much? 1. 9 minus 8 how much? 89. 1. 1. 9 minus 8 how much? 1. 1. Next ఏముంది? 9 ఉంది. 9 minus 9 how much? 0. 9 minus 9 how much? 0. 0. నెక్స్ట్ ఏముంది? 5 ఉంది. ఆ లాస్ట్ నెంబర్ మాత్రము 10 లో తీసేయాలి. 10 minus 5 how much? 10 minus 5. అంతే. ఇప్పుడు మీరు ఇంకో నెంబర్ రాసుకోండి, చెప్తాను. ఎగ్జాంపుల్, let us see. 78,000 965. 965. 78,965. దీన్ని మీరు 1 lakh లో తీసేయాలి. 1 lakh minus this much. 1 lakh. తమాష ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయో ఈ సంఖ్యలో, how many? 1 2 3 4 5 zeros ఉన్న నంబర్. 1 lakh. 1 lakh minus 78,965. యూ నీడ్ నాట్ టేక్. మామూలుగా తీసివేసంటే అప్పు తీసుకోవడము, 10 చాలా కష్టం తీసివేసంటే, కానీ డైరెక్ట్ చేయొచ్చు. సింపుల్ చూడండి. రైట్ డౌన్ ద నంబర్ 78,965. You want answer? If you subtract 78,965 from 1 lakh, what is the answer you get it? Directly you can do it. Etla? Nikhilam Navataha Charamam Dastaha. First number ఏముందండి? లెఫ్ట్ సైడ్ నంబర్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? 7 ఉంది కదా. 9 minus 7 how much? 9 minus 7 how much? 2. Write down 2. Next 9 minus 8 how much? 1. 9 minus 9 how much? 0. 9 minus 6 how much? 3. 9 minus 6 how much? 3. Get చెప్పాలి. 3. 9 minus 6. 3. 10, last digit 5. That you have to, you should not subtract from 9. You should subtract from 10. 10 minus 5 how much? 5. 10 minus 5.
That is the answer. 21,035. 21035. If you take 1 lakh minus, calculator చూసుకోండి, 1 lakh minus 78,965. 1 lakh minus 78,965 వేస్తే మీకు 21,035 వస్తుంది. డైరెక్ట్ గా చేయొచ్చు మనం, క్యాలిక్యులేటర్ అక్కర్లేదు. వేసుకుంటే నిఖిలం నవతః చరమం దస్తః. చరమం, చర్మం కాదు, చరమం చివరిది అర్థం. చర్మం అంటే వేరే, స్కిన్. చరమం దశతః. అర్థమైందా మీకు? ఎనీ డౌట్ ఎనీబడి? కండిషన్ ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలు ఉన్నాయో అన్ని సున్నాలు తర్వాత 1 ఉండే పెద్ద సంఖ్యలు తీసేయాలి. యూజువల్గా అదే కష్టం మనకు. 100, ఇప్పుడు 1000 తీసుకోండి, 1000 మైనస్ ఎనీ 3 digit నెంబర్ చెప్పండి, తీసేయచ్చు. 1000 మైనస్ 10,000 మైనస్ 10,000 పెట్టుకోండి. మీరు రాసుకోండి నంబర్ కావాలంటే. 10,000 రాసుకోండి, 10,000 రాసుకోండి. కింద ఒక నంబర్ రాసుకోండి. ఎన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి? 4 సున్నాలు ఉన్నాయి, 4 zeros. సో 4 digit నెంబర్ చెప్పండి మీరు, ఏదైనా ఒకటి 4 digit నెంబర్. ఎనీ 4 digit నెంబర్ 2,500. చెప్పండి. 2,500. ఏనా? 2,500. 2,500. వెరీ గుడ్. 2,500. ఓకే, యూ హావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ 2,500 ఫ్రమ్ 10,000. వెరీ సింపుల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. అయినా మీకు చెప్తాను. నిఖిలం నవతః చర్మం దస్తః. 9 minus 2 how much? 9 minus 2. 9 minus 9 minus 2 how much? 7. 7. 7. 9 minus 5 how much? 9 minus 5. 4. 4. నెక్స్ట్ 10 minus 0. 0 వస్తుంది అంతే. 2,500 అంటే నిఖిలం నవతః చర్మం దస్తః. ఇది నెక్స్ట్ 9 minus 0 how much? 9 minus 0. 0. 0. 9. 9 minus 0. 9. 0. 10 minus 0. 10 minus 10 అంటే ఒకటి వస్తుంది, ఒకటి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 7,500. ఇప్పుడు 10,000 రాసుకోండి. వన్స్ అగైన్ 10,000 రాసుకోండి. నంబర్ రాసుకోండి. 10,000 మైనస్ 9,748. 9748. 9748. Subtract 9748 from 10,000. Subtract 9748 from 10,000. Tell me answer. నిఖిలం నవతః చర్మం దస్తః. తీసుకోండి. 9 minus 9 how much? 9 minus 9 తీసేయాలి. లాస్ట్ దాని నుంచి 10 తీసేయాలని చెప్పారు. అది ఫార్ములా. 9 minus 9 how much? 0. 0. 0. 9 minus 7 how much? 9 minus 7 how much? 2. 2. 9 minus 4 how much? 9 minus 4. 5. నెక్స్ట్ లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత ఉందండి? లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత ఉంది? 8 ఉంది. దాన్ని 9 లో తీయకూడదు, 10 లో తీయాలి. నిఖిలం నవతః చర్మం దస్తః. 10 minus 8 how much? 2. 10 minus 8 2. how much? 252. 10 minus how much you got it? Total answer చెప్పండి, ఎంత వచ్చింది? 252. టోటల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. 252. 252. Oh my God. వెరీ గుడ్. ఏది ఇది? ఇఫ్ సబ్ట్రాక్ట్ 9,748 ఫ్రమ్ 10,000 you get 252. Very easy. Directly you can do it. No question of carry forward, taking credit or not required. Did you understand? Any question? Anybody? క్వశ్చన్ ఉన్నాడు. ఎన్ని నెంబర్స్? 9 నోట్ చేస్తారా? 1 lakh రాసుకోండి. 1 lakh రాసుకోండి మీరు. అంటే 1 followed by 5 zeros. 1 followed by 5 zeros. దీంట్లో సంఖ్యస్థానం తీసేయండి మీరు. ఎంతంటే 65,982. 65,982 తీసేయాలి.
65,982 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి 1 lakh లో నుండి. సో ఎలాగా? నిఖిలం నవతః చరమం దస్తః. ఫస్ట్ నంబర్ ఏముంది? లెఫ్ట్ సైడ్ 6 ఉంది. 9 minus 6 how much? 9 minus 6 how much? 34028. 3, 3. 9 minus 5 how much? 4, 9 minus 9 how much? 0, 9 minus 8 how much? 1, 10 minus 2 how much? 10 minus 2 how much? 8, How much you got it? Tell me. How much you got it? Total number? How much you got it? 34,018. Correct? 34018. When you subtract 65,982 from 1 lakh, you get 34,018. 34018. కానీ ఎంత సులువుగా చేసామండి మనం? అర్థమైందా కదా? Any doubt? Come on. Okay, now what? 1, అర్థం కాలేదా? 2, 3. Any doubts? Shall I proceed further? Shall I proceed further? Now I am going for multiplication. మీరేం మాట్లాడలేదు. Unless I give response, I can't go further because there is a problem with online. I can't go on talk whether you are listening or not. Based on your response only, I go. Continue. మాట్లాడాలి ఎవరెవరు. Okay. Sir, understood. Response is required. చెప్పండి. ఓకే సార్. Okay, sir. Yes, sir, understood. Okay, done. Now I'm going for multiplication. You see here. Case 1. Suppose you want to multiply 97 into 94. చూసుకోండి బాగా. 97 into 94. ఈ కేసు 1 లో ఏంటంటే both the numbers are less than base. Base అంటే ఏంటి అంటే how many digits are there, so many zeros you put it. 0 0 and 1. That is 100 is base here. 100 is base here. So first case 1 లో ఏంటంటే you have to multiply two different numbers which are less than base. Base is 100 here. So ఎలా చేయాలి మల్టిప్లికేషన్? మనకు 97 into 4, తర్వాత 97 into 9, then we will add it. పెద్ద ప్రొసీజర్ ఇది మనకు. కానీ మన ఈజియెస్ట్ మెథడ్ చూడండి. 4 7 28, 8 ఉంటుంది 2, 9 4 36 plus 2 38, next 9 7 27, 63, sorry 6 ఉంటుంది, 9 9 81 plus 6 87 యాడ్ చేస్తే 8 11 9 9118. ఇది ఆన్సర్. కానీ మనం 1 minute లో చేద్దాం. మన వేద మెథడ్లో చూపిస్తుంది. ఇవాళ చూడండి వేదిక్ మ్యాథమెటర్ 1 సెకండ్ అంతే. 97 94 మీరు రాసుకోండి. 97 94 రాసుకోండి. నౌ రెఫరెన్స్ తీసుకున్నాం కదా 100 బేస్. హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్ లెస్ బై బేస్? హౌ మచ్ ఇట్ లెస్ బై 97? 97 100 కంటే ఎంత తక్కువ ఉందండి? ఎంత తక్కువ ఉంది? 3. How much less by 100? 3. 3. So you write 3 here. You see here 3. Next, how much 94 is less by 100? 6. Write 6 here. Okay. Now, 97 minus 6 or 94 minus 3. How much? 97 లో 6 పోతే ఎంత అండి? 97 6 పోతే ఎంత? ఇటు 97 minus 6 how much? 91. Or 94 minus 3. Or ఇటు తీసుకోవచ్చు. 94 minus 3 how much? 94 minus 3. 91. Next 6 3 ఎంత? How much? 6 3 18. అంటే ఆన్సర్ గాట్ ఇట్. 9118 వచ్చేసింది. సింపుల్. చూడండి ఇది మనం రెగ్యులర్ మెథడ్. ఇది ఒకసారి ఇది మళ్ళా method. చెప్పరా? ఇది ఒకసారి మళ్ళా చెప్పరా? ఏం లేదమ్మా, ఇది ఇప్పుడు చెప్పిన ఫార్ములానే ఒకసారి మళ్ళా అది 97. ఫస్ట్ ఏం రాసుకోవాలంటే
ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనకి ఇచ్చిన నంబర్ ని 97, 94 కింద రాసుకోండి ఫస్ట్. ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్. అప్పుడు మన బేస్ ఎంత అనుకున్నాం? 100 కదా. ఎందుకంటే 100 ఎందుకు తీసుకోవాలి? 1000 తీసుకోవచ్చు కదా. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని అంకెలు ఉంటాయో, హౌ మెనీ డిజిట్స్ ఆర్ దేర్, సో మెనీ జీరోస్, సో ఫాలోడ్ బై 1 అంటే 100. నౌ 100 is the base for me. Now question is, how much 97 is less than 100? 100 కంటే 97 ఎంత తక్కువ? 3. 100 minus 97 how much? 3. 3. ఇక్కడ 3 రాసుకోండి. 3 రాసుకోండి అంతే. నెక్స్ట్ 94. 100 minus 94 how much? 6. 6. ఇప్పుడు చూడండి, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ లాగా 94 minus 3 కానీ 97 minus 6 కానీ చేసుకోవాలి. రెండు ఒకటే ఆన్సర్. 97 minus 6 how much? 97 minus 6 how much? 91. Or 90. 94 minus 3 how much? 94 minus 3 how much? 91. సో ఎలాగైనా 91 వస్తుంది ఈ లెఫ్ట్ సైడ్. తర్వాత ఈ రెండు 6 3s are how much? 6 3 6 3s are how much? 18. Okay. అయిపోయా. Multiplication. ఇది మన మెథడ్. ఇది Multiplication. వేద మెథడ్, ఇది రెగ్యులర్ మెథడ్ మంది. ఏది కావాలో చూసుకోండి. విల్ డూ వన్ మోర్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. నేను ఇస్తాను, రాసుకోండి. 98 97. 98. 98 into 97 చేయండి మీరు. 98 into 97. 98 కింద 98 రాసుకోండి ఫస్ట్. 98 కింద 97 రాసుకోండి ఫస్ట్. 98 కింద 97 రాయండి. 98 పక్కన హౌ మచ్ లెస్ బై 100? 100 కన్నా ఎంత తక్కువ అది? హౌ మచ్? 100 minus 98? 8. 2. 2 రాసుకోండి. రైట్ సైడ్ 2 రాయండి. 02 రాసుకోండి. 02. నెక్స్ట్ హౌ మచ్ 97 ఈజ్ లెస్ బై 100? 3. 3 రాసుకోండి రైట్ సైడ్. నౌ క్రాస్ గా తీసుకోండి. 98 minus 3 how